शुभ स्वागतम 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 शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम 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 शुभ स्वागतम വിശ്വസ്നേഹത്തിൻ ദൂതുമായി വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. വിശ്വവൃന്ദാവനം രചിക്കുവാൻ വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. വിശ്വസ്നേഹത്തിൻ ദൂതുമായി വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. വിശ്വവൃന്ദാവനം രചിക്കുവാൻ വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശുഭസ്വാഗതം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശുഭസ്വാഗതം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശുഭസ്വാഗതം. വശ്യസ്മേരത്തിൻ ദീപ്തിയുമായി വന്ന വശ്യമോഹന യോഗിനി. വശ്യസ്മേരത്തിൻ ദീപ്തിയുമായി വന്ന വശ്യമോഹന യോഗിനി. അശ്വമേധയജ്ഞം ജയിക്കുവാൻ വന്ന യശസ്വിനി ഹൃദയമോഹിനി. അശ്വമേധയജ്ഞം ജയിക്കുവാൻ വന്ന യശസ്വിനി ഹൃദയമോഹിനി. വിശ്വസ്നേഹത്തിൻ ദൂതുമായി വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. വിശ്വവൃന്ദാവനം ജയിക്കുവാൻ വന്ന വിശ്വമാതാവിന് ശുഭസ്വാഗതം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശുഭസ്വാഗതം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശുഭസ്വാഗതം. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान. सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल. स्नेह स्वरूपिणी, शक्ति स्वरूपिणी, പല ഫലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമൂർത്തി
പവിത്രതയുടെ ഒരു പ്രതീകം സ്നേഹസ്വരൂപമായി മഹാതപസ്വിനി രാജയോഗിനി ഹൃദയമോഹിനി ജി ദാദി ഗുൽസാർ എന്ന് വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് ബ്രഹ്മകുമാര സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അറിയുന്നു. ആ ദാദിജി നമുക്ക് വരദാനങ്ങൾ നൽകുവാനാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ മഹാതപസ്വിനിയെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ കരുണാജി ഇന്നു അവർകളെയും സഹോദരിമാരെയും വളരെ We have collected here to celebrate the festival of peace. A question would arise, why Brahma Kumaris are celebrating peace as a festival? Because when you do something commonly as a community, you have to celebrate it as a festival. Just as in Kerala, we celebrate Onam, all people, young and old, rich and poor, villagers and citizens, they all celebrate jointly. Similarly, peace is something which has to be jointly celebrated. This is because peace cannot be either had or sustained in isolation. It is said that no man is an island. We cannot have peace unless we have peace in the family, peace in our neighborhood, peace in the society, even peace in natural elements. That is why if peace has to come, it has to come for all. Otherwise, we cannot expect to have peace for myself or any individual. And the happiest news, I think the happiest news in contemporary history of mankind is today, this evening, this is what Brahma Kumaris are giving, and that is peace is coming. Peace must come, and it is coming sooner than we think. Since it is human beings who are to be actors on the world stage, and God is the creator and the director only, God does not directly come in this world to play a role as an actor. So it is we human beings who have to re-imbibe these qualities. So all of us has got an opportunity now to be instruments of God in re-establishing the pure world for ourselves and others by becoming God's helpers. So the basic spiritual law, as you sow, so you harvest, operates right through the word drama. Those who have created the word of thorns, they are going to harvest thorns very soon. And now God is creating a nursery of souls who are volunteering themselves so that they sow the seeds of positive values. The writing is clear on the wall that this wretched world cannot go on for long, and it is for us to choose whether we want to join the spiritual army of God or the destructive army of demons. Om Shanti. Om Shanti. പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ധ്യാനം അത് നമ്മെ ശാന്തിയുടെ ഒരു ഉയർന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും. ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമല്ലാത്തതാണ്. അവിടെ ഇവിടെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകുന്ന ആ ചിന്തകളെ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൂടാ? ഓം ശാന്തി. ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളെ
എന്നിലേക്ക് ഞാൻ എന്ന ആത്മശക്തിയിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. പുറത്തുള്ള യാതൊരു ശബ്ദവും ഇപ്പോൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ എത്രയോ ശാന്തമാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആത്മീയ യാത്ര നടത്തുന്നു. ആത്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ആഴക്കടൽ എങ്ങനെ ശാന്തമാണോ അതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സും ശാന്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു. ശാന്തിയുടെ ഉറവിടം എൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിലെ ഒരു അമൂല്യനിധിയാണ് ശാന്തി. ഞാൻ തന്നെ ശാന്തിയാണ്. ഇനി മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളെ ശാന്തിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു. ഭൂമിയും ആകാശവുമെല്ലാം കടന്നു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. എത്ര ശാന്തമായ അവസ്ഥ! എല്ലാ ഭാരവും കളഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ശാന്തിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തും. ഓം ശാന്തി.